प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वरंकर प्रेम द्वारा समस्त को मोर आंतरिक भावे नमस्कार जनाऊँगी। ईश्वरंकर वाक्य द्वारा जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान विषय आम माने देखुथिलु। आज द्वितीय भागरे मध्य तांकरी पुनरुत्थान विषय आम देखिबा। आसंतु आमे किछि समय प्रार्थना करिबा। प्रेमिक पिता आमे तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु, ए सुंदर समय तुम्हें देइछ सेथिपाई आमे धन्यवाद दौछु पिता। परमेश्वर बापा तुमरी पुनरुत्थान विषय आम मानंकु गभीर विषय जानिबा पई तुम सहायता कर। प्रथम भागरी सारीपत विधवांकर पुओंक विषय लाजरंक विषय आम मान को सचेतन कराइल, जागृत कराइल प्रभु। परमेश्वर बापा तुमरी पुनरुत्थान विषय प्रभु आमे गभीर विषय जानी पारबु पिता, आम मान को तुम सहायता कर। और प्रार्थना शुणल विशेष धन्यवाद दी जीसु नाम रे मांगुछि पिता, आमेन। जीशु ख्रीष्ट मृत्यु मानक मध्यरु पुनर्थित हेले। जीशु केवल सही नथिले किंबा बेहोश होई नथिले, किंतु निश्चित भावरे मृत्यु होइथिले। पवित्र बाइबल आम मानक कुहे मात्यु 27:57-58 आमे देखिबा पाई पाउछु। बेल गड़ी आसंते जोसेफ नामक आरामतियार जड़े धनी लोक आसिले। से मध्य जीशुंकर जड़े शिष्य थिले। से पिलातंक निकट को जाए जीशुंक शरीर मागिले। सेतिरे पिलात ता देवाकू आज्ञा कले। इस स्थान रे आमे देखुछु जोसेफ आरामतियार जड़े धनी लोक जोसेफ आ से कौन करछंती जीशुंकर शरीर मांगिले। आउ जीशुंकर शरीर जेते बेले मांगिले पिलात कौन कले जीशुंकर शरीर देवा पाई आज्ञा देले। आउ सेमानकर नीति नियम जहा करिबा ताहा कले। बाइबल मध्य आमान को ए स्थान रे कुहे जोसेफ शरीर घेनी परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र रे गुड़ाइले। जोसेफ जीशुंकर शरीर नहीं कौन करछंती सूक्ष्म वस्त्र रे गुड़ाइले। आपनार जो नूतन समाधि पहाड़ रे खोलिथिले सेति मध्य रे ता थोइले। आउ समाधि द्वार रे कंडिक बड़ पत्थर गुड़ाई देले आउ चली गले। भाववाणी को पूर्ण रूपे तांको पाई गोटे कबर जगाई दिया जाइथिला। जिसाय 53:9। आउ जीशु को जो स्थान रे ए माने रखिले से स्थान रे काहाकू भी रखा जाई नथिला। बाइबल कहूछि नूतन समाधि काहाकू भी से स्थान रे रखा जाई नथिला। सेति मध्यरे ता थइले। काकू थइले जीशुंकु थइले। आउ समाधि द्वार रे बड़ पत्थर गढ़ाई देले। केते बड़ पत्थर? बाइबल कहूछि बहुत बड़ पत्थर। जॉन लिखते सुसमाचार 19:40-41-42 मध्य आमे देखिबा पाई पाउछु। से माने समाधि आनी कोन करछंती बाइबल स्थान रे कुए 40 पद लिखा जाई अछि। से माने जीशुंक शरीर घेनी जिहुदी मानकर समाधि नेबा रीति अनुसारी ताहा सुगंधी द्रव्य सहित सूक्ष्म वस्त्र रे गुड़ाइले। से जो स्थान रे क्रूस रे चढ़ा जाइथिले सेही स्थान रे गोटे उद्यान थिला। आउ सेही उद्यान रो गोटे नूतन समाधि थिला। सेतिरे केही केबे रखा जाई नथिला। अतएव जिहुदी मानकर आयोजन दिन हेतु सेही स्थान रे से माने जीशुंकु रखिदेले, कारण सेही समाधि निकटरे थिला। जीशुंकर शरीर को से माने नेले।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜିଉଦି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ପତର ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। କେତେ ବଡ଼ ପତର? ବହୁତ ବଡ଼ ପତର ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଚାଲିଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କବର ଦିଆଯାଇଅଛି ତାହା ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ମାତ୍ୟୁ 27:63-66 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି? ତ ହିଁ ଆର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଜନ ଦିବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରିସୀମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେହି ପ୍ରଭଞ୍ଚକ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଲେ, 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଉଠିବି। ଅତଏବ ତୃତୀୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେଜାଣେ ତାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହେବ। ପିଲାତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପହଁରି ଦଳ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଯଥା ସାଧ୍ୟ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଁରି ଦଳ ସହିତ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଫାରିସୀମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରରେ ମୁଁ ଉଠିବି। ସେମାନେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୃତୀୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ପିଲାତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିଲାତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନହେଲେ କେଜାଣେ ତାହାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାକୁ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହେବ। ପିଲାତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମାଧିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କଲେ। ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବା। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା କିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କହିବା। ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ 3 ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁ ଉଠିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। 4ଟା ରୋମୀୟ ପହଁରିଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଗାଇଲେ ଏବଂ ତାହାପରେ କବର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରିଦେଲେ। ମାତ୍ୟୁ 27:66 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଁରି ଦଳ ସହିତ ସେହି ପ୍ରସ୍ତରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ସେମାନେ ପୁରା ଜାଗ୍ରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ, ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଭୋର ସକାଳେ। ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 28:1-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବିଶ୍ରାମବାରର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଳିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେହି ପତର ଖଣ୍ଡିକ
ଗଡ଼ା ହୋଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉଭୟରେ ପହଁରୀମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିକି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଭୟ ଓ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ସମାଧି ନିକଟରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତହୁଁ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ସେମାନେ ଗାଲିଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16:1-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ବିଶ୍ରାମବାର ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରରେ ମଗ୍ଦଳିନୀ ମରିୟମ, ଯାକୋବର ମାତା ମରିୟମ ଓ ସଲୋମୀ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମକାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, କି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରୁ ପତରଟା ଗଡ଼ାଇ ଦେବ, କାରଣ ତାହା ଅତି ବୃହତ୍ ଥିଲା। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପତର ଗଡ଼ା ହୋଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ। ସେ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲିଙ୍କୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାହାରି ସମାଧି ନିକଟକୁ ପଳାଇଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ମାଥିଉ 28:6 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ
କେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ଲୁକ 24:2 ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ପୁଣି ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ପତରଟା ଗଡ଼ା ହୋଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20:1 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ଥାଉ ମଗଦଳିନୀ ମରିୟମ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସି ସେଥିରୁ ପତର ଗୁଞ୍ଚା ଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ଆମେ ବାଇବଲରୁ 4ଟି ସୁସମାଚାର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଜନ୍, 4ଟା ସୁସମାଚାରରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। 4ଟା ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯୀଶୁ କି ପ୍ରକାର ଉଠିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମାଧିରେ ରଖିଲେ ସେହି ସମାଧି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମେ 4ଟି ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ଦେଖୁଛୁ। ମଗଦଳିନୀ ମରିୟମ ଆଉ ଯାକବଙ୍କର ମାତା ମରିୟମ, ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମାଧି ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 28, ଦେଖ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେହି ପତର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। 4 ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପହଁରୀମାନେ କମ୍ପମାନ ହେଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁବୋଧ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଭୟ କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ ସେହିପରି ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଆସ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗେ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତହୁ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କରୁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ସେମାନେ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। କେତେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ସେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପତରଟା ଗୁଞ୍ଚି ଯାଇଅଛି। କିଏ ଗୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ। ଆମେ ବି ଚମତ୍କୃତ ହେଇଯିବା, ଆମେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କବରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ପତର ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପତରକୁ ସେମାନେ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପତରକୁ ସେମାନେ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେହି ପତର ସାଇଡ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପତର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ରଖାଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଅଛି।
ଏହା ଆମେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ଭାବିବା। ଆଉ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଆମେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଥିରେ ପିତର ଓ ସେଇ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପିତରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗେ ସମାଧି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ନଇଁ ପଡ଼ି ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ସରୁ ଲୁଗା ସବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିଲେ, ତଥାପି ସେ ଭିତରରେ ପଶିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସିମୋନ ପିତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସମାଧି ଭିତରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସରୁ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରୁ ଲୁଗା ସହିତ ନଥାଇ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଗେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ। ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ। 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପିତର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇ ସମାଧି ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆଉ ସମାଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତା ସରୁ ଲୁଗା ସହିତ ନଥାଇ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। এই ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଅଛି, ଏତିକିରେ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ପିତା, এই ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମରି ସମାଧି ବିଷୟରେ, ତୁମରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିବି ବୋଲି କହିଥିଲ ପରମେଶ୍ୱର। ତମେ 3 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଉଠିଲ, ତମେ ଦେଖାଇଲ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ଆମେ ତୁମରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ତୁମରି ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେଲ। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବୁ ପିତା। ତା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍।